الحمد لله منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب مكور الليل والنهار. حمدا لك اللهم لما أسبغت من النعم وصرفت من النقم وأكثرت من العطاء وكشفت من الغطاء. رب إنا نحمدك استزادة لفضلك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ونحمدك حمد عباد مغمور بعطائك مشمول بحلمك يحيون برحمتك ويعيشون في ظل عفوك. فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. مولاي، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني وكسوتني من غير كسب يد ولا دكان، وسترتني ونصرتني وجبرتني وغمرتني بالفضل منك والإحسان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، ورفعت اسمي في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا النبي المختار المبعوث بالتبشير والإنذار، صلاة وسلاما عليه تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار. يا رسول الله، لك أحرفي رتلتها ترتيلا، طوبى لشعر في مكانك قيلا، صلى عليك الشعر حين نسوغه ويظل مهما قيل عنك قليلا. معاشر المسلمين عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، اليوم نذكر منقبة لنبي كريم ورسول مبجل خليل، هو أبو الأنبياء كلهم، ومنه انحدر نسل الأنبياء. في فرعه الأول انحدر من إسحاق ويعقوب ويوسف حتى إلى نبي الله عيسى، وفرعه الثاني من إسماعيل إلى سيد الثقلين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أبو الأنبياء، هو الذي اتخذه ربه خليلا وجعله إماما للناس. إني جاعلك للناس إماما. هو الإمام، هو القدوة، فابتلاه ربه بكلمات فأتمهن ووفى، ودعا إلى التوحيد منذ نعومة أظفاره، وحجه قومه وبنوا عليه نار فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بعد الصبر والمصابرة بشره ربه بغلام حليم وبإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب،
هو أول من يكسى يوم القيامة، هو الإمام، هو القدوة، هو الذي سمانا مسلمين من قبل. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه الحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. اليوم أتلو عليكم منه ذكرى نقتبس من سيره ومنقبته ونستخرج منها اللآل والعبر بإذن الله. ود مؤمنان زاري እጅግ የገዘፈ ስለሆነ የአላህ ባለሟል እንተርካለን። ከታሪኩ ቅንጭብ ባርገን አስተምሮትን እንወስዳለን። አላህ 124,000 ነቢያትን ልኳል። የነቢያት አባት በመባል ደግሞ እኒህ ትልቅ ሰው ይታወቃል። ይሄን ኡማ የተለየ ፍቅር ያላቸው ነቢይ ናቸው። በተክለ ቁመናቸው የኛውን ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመስላሉ። ድሮ ገናኛን ሙስሊም ብለው የሰየሙንም እኒህ ትልቅ ነቢይ ናቸው። አላህ ዘንድ የተወደዱ፣ አላህ ወዳጅ አድርጎ የያዛቸው፣ ለሰው ልጆች ሁሉ ሞዴል ያደረጋቸው ናቸው። ኢኒ ጃዒሉከ ሊናሲ ኢማመን፣ ለሰው ልጆች በአጠቃላይ ሞዴል አድርጌሃለሁ ብሏቸዋል። ነቢዩና መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ሆነው ሲላኩ የእሱም ፈለግ ፋና እንዳይለቁ ታዘዋል። ወተቢዕ ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፋ፣ የኢብራሂምን ፋና እንዳትለቅ ብሏቸዋል። ዛሬ ስለ አባታችን ኢብራሂም እንተርካለን። ከነቢዩላህ ኢብራሂም መላክ በኋላ የመጡ ነቢያቶች ከሳቸው ዘር ነው የተቀዱት። አንደኛው ቀንዘል ከኢስሐቅ፣ ያዕቁብ፣ ዩሱፍ እያለ እስከ ነቢዩላህ ዒሳ ደርሷል። ሁለተኛው ቀንዘል ከኢስማዒል እስከ ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደርሷል። ሁሉም የሁሉም አባት እሳቸው ናቸው። የሁሉም ሞዴል እሳቸው ናቸው። ነቢዩ ለአባታቸው ኢብራሂም ትልቅ ፍቅር ነበራቸው። አንዴ በጧት ተነስተው ሱብህ አሰግደው ለሰሃቦቹ ዞራሉና ዛሬ ልጅ ተወለደልኝ በአባቴ ኢብራሂምም ሰይሜዋለሁ አሉ። ነቢዩና መሐመድ ኢብራሂም የሚባል ልጅ ነበራቸው። ገና ድሮኛን ሙስሊሞች ብለው የሰየሙንም እሳቸው ነበሩ። ገና በለጋ ወጣት ዕድሜያቸው ሳት ውስጥ ለአላህ ብለው የተጣሉ የተውሂድ ዘብ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም። ኢነ ኢብራሂመ ካነ ኡመተን ይላል አላህ። ኢብራሂም እኮ ብቻውን ትውልድ ይመዝናል ይላል አላህ። ደረጃው የገዘፈ የአላህ ወዳጅ፣ የዳዕዋ ጠበቃ፣ ቸርና ለጋሽ ነበሩ። ብቻቸውን ታርዶ የማይበሉ፣ ብቻቸውን ምግብ ሲቀርብ ጉሮሯቸው የማይወርድላቸው ቸር ነበሩ። እንግዳ ሲመጣ ከየት መጣ፣ ምን ያህል ነው የምትቆይ፣ ማነህ የማነህ ሳይሉት ወደ ጓሮ ገብተው ወጃአ ቢዕጅልን ሐኒዝ ነው የሚለዋል። የተጠበሰ ስጋ ይዘው የሚመጡ ፈጃአ ቢዕጅልን ሰሚን፣ ወይፈን ስጋ ይዘው የሚቀርቡ ቸር ደግ ለጋሽ ነበሩ ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም። ታሪካቸውን እናወሳለን፣ በትንሹ እንዘክራለን። ነቢዩላህ ኢብራሂም ከጣዖተኛው ቤት ያደጉ የተውሂድ ዘብ ናቸው። ልጅ እያሉ አባታቸው አዘር የሚባለው አገሪቱ ላይ የተከበረ ጣዖት ሻጭ ነበር። ጣዖት ይሰራል፣ ይቀርጻል፣ ለማህበረሰቡ ይሸጣል። ለእርሱ የጣዖት ስራ የኢኮኖሚም የአምልኮም ምንጭ ነበር ለአባቱ። እዚህ ቤት ውስጥ አላህ ተውሂድን አወጣ። ይኽሪጁል ሐየ ሚነል መይት፣ ከሙት ሕያውን ፈለቀቀ አላህ። ከምንጩ ጀመረ አላህ። ይሄን ወጣት አወጣው አላህ። የነ ኢብራሂም የተላኩበት ዘመን ህዝቡ ከዋክብትን ያመልክ ነበር። ስለዚህ እነዛ ከዋክብቶች ጨረቃ በሌሊት አለች፣ ቀን የለች። ፀሐይ በቀን አለች፣ ምሽት የለች። ስለዚህ ጨረቃን ለመለመን ቀን ላይ አይመችም። ጨረቃን የሚመስል ጣዖት ይሰራል። ሌሊት ላይ ሐጃ ካላቸው ልጅ ስጠኝ፣ አድነኝ፣ ሪዝቄን ክፈትልኝ ለማለት ወደ ጣዖት ይማጸናሉ። ሌሊት ላይ ደግሞ የፀሐይ የለችም። የፀሐይን ቀርጸው ደግሞ አስቀምጠዋል። ይሄን ንግድ የሚቸበችቡት የእሱ አባት ነበሩ። ታዲያ ኢብራሂምም ዓለይሂ ሰላም
ገና ወጣት እያሉ ጣዖትን መርካቶ አውጥተው እንዲሸጡ በአባታቸው ይታዘዙ ነበር። ተውሂዳቸውን ግን አልለቀቁ። የተውሂድ ዘብ ነበሩ ከልጅነት ነብይ ሳይሆኑ። ወለቀድ አተይና ኢብራሂም ሩሽደሁ ሚን ቀብል ንቡዋ ነብይ ሳይሆን አቅሉን አጽድተነው ነበር፣ ለተውሂድ ልቡን ከፍተነው ነበር ይላል። አይወድም ይሄ በአዳም ልኮ ጣዖቱን ድረሱልኝ ሀጃይን አውጡ ከልጅነቱም ይጸየፈው ነበር። ታዲያ አባቱ አዞት ጣዖት ይዞ ሲወጣ እንደ አባት መታዘዝ አለበት። ይዞ ወጥቶ ግን የተውሂድ ጥሪ ያስተጋባል። ጣዖቱን ተሸክሞ መርካቶ ውስጥ መን የሽተሪ ማ የضره ولا ينفعه إلا የሚጎዳውን ማይጠቅመው የሚገዛ ማን ነው ይላል። ሰው ይገዛል እንዴ? ሳይሸጥ ይመለሳል። ወንድሞቹ ሽጠዋል፣ አባትየው ይመታዋል አንተ ከይዚ ብሎ እንዲህ ያላደገ የጣዖት አምልኮን ተጸየፈ። የዓለማትን ጌታ መገዛት አለብን ብሎ ጥሪውን አስተጋባ። ታዲያ ህዝቡን ከሽርክ ለማውጣት ሁለት መንገድ ቀየሰ። የመጀመሪያው እነሱ ጣዖትን የሚያመልኩበት ፀሐይና ጨረቃን ምሽቶች አሉ፣ አብሯቸው ወጣ። ሊያመልክ መሰለውን አባቱ ደስ አለው፣ ልጄ ተመለሰ አለ። አብሯቸው ቁጭ አለና ፈለማ ጀነ ዐለይሂ ለይል ሌሊቱም ሲደገዝዝ ሲጨልም ረአ ከውከበን ከዋክብትን አየ። ዳዕዋ ጀመር። ሃዛ ረቢ ይሄ ነው ጌታ ያላቸው። ደስ አላቸው። እነሱም ጌታቸውን እየተማጸኑ ነው ኮከቡን። ከዛ ፈለማ አፈል ኮከቡ ቆይቶ ጠፋ። ቃለ ኢኒ ላ ኡሒቡ ልአፊሊን እንዲህ ብቅ ጥልም የሚል ጌታማ አልፈልግም አላቸው። ዳዕዋ ነው ለነሱ። ከዛ ትንሽ ቆይቶ ጨረቃ ወጣች። ባዚገን ፍንትው ብላ ወጣች። ሃዛ ረቢ ደመቅ ያለው ጨረቃ ነው እንጂ የበለጠ ጌታችን አለ። ጨረቃም ንጋት ላይ ጠፋች። እንዴ ህዝቦቼ ምንድን ነው ጥመት ውስጥ ነን እንዴ አላቸው። ራሳቸው እንዲያናግሩ እያረጋቸው ነው። ከዛ ጠዋት ላይ ፀሐይ ወጣች። ባዚገተን ፍንትው ብላ ከነሙቀቷ ከነጨረሯ ይሄ ነዋ ጌታችን አለ። እነሱም ደስ አላቸው። ማታ ላይ ፀሐይ ጠለቀች። ወገኖቼ ወይ ፀሐይም እኮ ጠለቀች፣ ማታ ማን ሊጠብቀን ነው? ከዛም ተዋቸው። ኢኒ ወጀህቱ ወጅሂየ ሊለዚ ፈጠረ ሰማዋት ወልአርድ ሐኒፈን ሙስሊመን ወማ አነ ሚነል ሙሽሪኪን አላቸው። እኔ ፊቴን ለዓለማት ጌታ አቅጣጫለሁ አላቸው። ጨረቃንም የሚያወጣ የሚያገባው፣ ፀሐይንም የሚያጠልቃት የሚያወጣት እሱ ነው ጌታ ያላቸው። አልተቀበሉትም። ግን ትንሽ ቀልባቸውን አሻክሮታል። ሁለተኛ መንገድ ጠበቀ። እነሱ የበዓል ቀን አላቸው። ጣዖታቸው ዘንድ ምግብ ያቀርባሉ። ምግቡ እንዲባርኩላቸው ምግብ ደርድረው ወጠው ሄደዋል። ደርሰው ሲመለሱ ሊመገቡት ነው። ኢብራሂም ገባ። መጥረቢያውን ፋሱን ይዟል። ሲያይ ምግብ ቀርቧል። አላ ተእኩሉን አላቸው። አትበሉም እንዴ አላቸው። ጣዖቱ ይመልሳል። ማለኩም ላ ተንጢቁን ለምን ማትናገሩት አላቸው። መልስ የለም። ፈጀዐለሁም ጁዛዘን ነው የሚለው አላ ከታተፋቸው። ኢላ ከቢረን ለሁም ትልቁን ተወው ኢብራሂም ዋናውን ጣዖት ከሱ ተከሻ ላይ መጥረቢያውን ፋሱን አስቀመጠ። ሰዎቹ ለአምልኮ ወደ ቤተ አምልኳቸው ሲገቡ አመድ ሆነዋል። ጣዖታቶቹ ተሰባብረዋል። ደነገጡ። መን ፈዐለ ሃዛ ቢአሊሃቲና ኢነሁ ለሚነ ዛሊሚን ይሄን ያረገ ማን ነው? በዳይ ነው አሉ። ከመሃላቸው አንዱ ሰሚዕና ፈተን አንድን ብላቴና ፈታ የሚል የቁርአን ቃል ከ15 እስከ 19 ዓመት ላለ ወጣት ቢሰጥ ስያሜ አንድን ብላቴና አይተናል። የዝኩሩሁም በመጥፎ ሲያነሳቸው ዩቃሉ ለሁ ኢብራሂም ይባላል። ያኔ ሁሌ ሽርክ የሚለው ጥሩት። ኢብራሂም ተጠራ። ፊት ለፊት ተሰየመ። ተጠየቀ። አአንተ ፈዐልተ ሃዛ ቢአሊሃቲና ያ ኢብራሂም አንተ ነህ እንዴ ጣዖታቻችን ለይሄን ጉድ የሰራው አሉት። ኢብራሂም ዞር አሉና ትልቁ ጣዖት ላይ መፍለጫ መዶሽ እንትና አለ ፋስ አለ። ቃለ በል ፈዐለሁ ከቢሩሁም ሃዛ ይህ ታላቃቸው ነው አብረውኝ እንዴት ይገዛሉ ብሎ እርምጃ ይወሰደባቸዋል። ፈስአሉሁም ኢንካኑ የንጥቁን
የተሰበሩትን ሰብስቡና ጠይቋቸው እንዲነግሯቸው አላቸው። ኢብራሂም አሁን ወደ ነጥቡ እየደረሰ ማይናገር ነው የምታመልኩት የዓለማት ጌታ የታል እያላቸው ከዛም ወደ ነፍሳቸው ተመለሱ ይላል። ከዛ ቀናሉና እንደማይናገሩ አንተ ታውቅ ይላሉት። ታዲያ ማይናገር ታመልካላችሁ ህዝቤው ጥመት ላይ ናችሁ አላቸው። ማመን መቀበል ከጎረምሳው ከበላቴ ነው አልፈለጉ። قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ይሄ ዲናችንን ሊያበላሽ ነው ሳት አቀጣጥሉና መቀጣጫና አድርገው ተባለ። ከእውነቱ አፈነገጡ። ለወራት እንጨት ተሰበሰበ። ሙፈሲሮቹ ስለ እንጨት ስብሰባ ብዙ ይናገራሉ። ሐታ አንዲት አሮጊት ስለት ነድር ሲኖርባት ጌታዬ ካሳካህልኝ ትላለች ለጣዖቷ የኢብራሂም ማቀጣጣያ እንጨት ሰጣለው ትለ እንጨቱ ተሰበሰበ። ሳቱ ነደደ። ኢብራሂም እንዴት ያስገቡት? ወላፈኑ ትልቅ ሆነ። ሳቱ ከመንደዶ የተነሳ አዕዋፋት በላይ ሲበሩ ጠብሶ ይጥላቸው ነበር። መጨረሻ ላይ ሚንጀኒክ ወስፈንጠር የሚመስል ሰሩና ኢብራሂምን ወደ ሳቱ ላኩት። ኢብራሂም ሲላክ ፍጥረተ ዓለሙ ክስተቱን ይመለከታል። የዝናቡ መላይካ ዝናብ አውርዳ አጥፋ አባላለሁ ብሎ ይጠብቃል። የተራራው መላይካ በተራራው ሳቱን አጠፋለሁ ብሎ ትእዛዝ ይጠብቃል። የመሬት የሚቆጣጠረው መላይካ ሰርጉዶ ሳቱን ሊበላ ይጠብቃል። ትእዛዝ ግን ቀጥታ ከዓለማቱ ጌታ መጣ። ቁልና ያ ናሩ ብለንም አለ አንቺ ሳት ሆይ ኩኒ ሁኚ በርደን ቀዝቃዛ ወሰላመን ሰላም ይሁንሽ ለኢብራሂም ሁኚ ተባለች። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳት ለብሰው ለቀናት ቆይተው ሲወጡ የተቃጠሉት ያሰታሰሩበት ገመድ ብቻ ነበር። ይህን ተአምር አዩ። ሊያምኑ ፈቃደኛ ነን። አባቱም ጠራውና ወህጁርኒ መልያ እንዳላይ ሀገር ጥለጥፋልኛል። እሱም ተሰደደ። ኢኒ ዛሂቡን ኢላ ረቢ ሰየህዲ ዳዕዋውን ወደ ፍልስጤም ወደ ሻም ሀገር ሄዶ ቀጠለ። እነዚህ ጋር ለዓመታት ቆይቻለሁ ወደዛውም ቀጠለ። በየሄደበት መስክ ኢብራሂም የተውሂድ ዘብ የተውሂድ ጠበቃ ነበር። ከዚህ አንድን ቁም ነገር እንወስዳለን። ተውሂድ የነቢያቶቹ የመጀመሪያ ጥሪ መሆኑ። ሁለተኛ ተውሂድ ስናስተምር ሰዎችን በሚገባቸው ሎጂክ በሚገባቸው አምክንዮ መቅረብ እንዳለብን ይሄ ያስተምረን። ተውሂድ ማለት በጥሩ ስነ ምግባር የምናቀርበው የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ውድ ስጦታ። ተውሂድ እያለ የምናስበረግገው ሊሆን አይገባው። ወደ አላህ ስንጠራ በሚያምር ስነ ምግባር በሚስብ ስነ ምግባር ሊሆን ይገባዋል። ነቢዩላህ ኢብራሂም ጥሪያቸውን ቀጠሉ። ነገስታትንም አልፈሩ። ቤተ መንግስታቸውን አንኳኩተው ገብተዋል። ንምሩድ የሚባልን አምባገነን ንጉሥ አገኙት። ከሱ ጋር ያረጉትን ክርክር ቁርአን ዘግቦ አስቀምጦልናል። አለም ተረ ኢለ ለዚ ሓጀ ኢብራሂም ፊ ረቢህ በጌታው ጉዳይ ኢብራሂምን የተከራከረው ሰው ዜና መጥቶልሃል አንተ መሐመድ ይላቸው። በመገር አለም ተራ እስቲፍሃም ነው። በነሕው በቋንቋ ደረጃ ላግጣ ያለበት ነው። ደረሰህ እንዴ ወሬው? በአላህ ጉዳይ የተከራከረው ንጉሥ ታሪክ ኢብራሂምን ጠየቀው። ያንተ ጌታ ምንድን ነው የሚሰራለው? የኔ ጌታማ ረቢ الذي يحيي ويميت የሻውን ይገላል የሻውን ሕያው ያረጋል። እሱም ምናል አና ኡሕይ ወኡሚት ሁለት እስረኞችን አመጣ። አንዱን ነፃ ወጣው፣ አንዱን ገደለው። እኔም ሕይወት እሰጣለሁ የሻውትን እገላለሁ አለ። ክርክሩን በሌላ ክርክር አሸነፉት። فإن الله يأتي بالشمس من المشرق የኔ ጌታ አላህ ፀሐይን ከምስራቅ በኩል ያወጣታል። አንተ ጌታ ከሆንክ ፈእቲ ቢሃ ሚን አልመግሪብ ነገ ጧት ከምዕራብ አውጣት አለ። ማድረግ ይችላል። አላህ በቆንጆ ቃል ገለጸው። ፈቡሂተ الذي كفر ይህ ከሃዲ ሚዛኑን አጥቶ ወደቀ። والله لا يهدي القوم الظالمين እንዲህ አይነት በዳዮችን ጌታ አቅጣጫውን አይመራቸው። ነገስታትን የተከራከሩ የአላህ ውድ ባለሟል ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። ነቢዩላህ ኢብራሂም ቸርና ደግ ነበሩ።
ለጋስ ናቸው። ብቻቸውን መመገብ አይወዱም። ያላቸውን አካፍለው የሚያድሩ ቸር ደግ ነበሩ አለይሂ ሰላም። ቁርአን ላይ ከሶስት እንግዶች ጋር ያደረጉትን ተጨባጭ ዘግቦልናል ቁርአን። هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرم الله ሶስት መላእክቶችን ጅብሪልን፣ ሚካኤልን፣ ኢስራፊልን ወደ ነቢዩላህ ኢብራሂም ላካቸው። በሰው ተመስለው ወረዱ። ቤታቸው ገቡ። ሲያቸው ቀውሙን ሙንከሩን ማላቃችሁ ሰዎች ናቸዋል። ቤት እንደገቡ ሩጠው በኋላ ሄዱ። በጋረዱና ፈጃአ ቢዕጅሊን ሐኒዝ ነው የሚለው አላህ። የተጠበሰ ስጋ ይዘው መጡ። እንግዳ ነው የገባው። ከየት መጣችሁ? ምን ያህል ለምትቆዩ? ማን ነው ስምህ አላሉ። እንግዳ ካለ ምግብ መቅረብ አለበት። ቸርነታቸው እዚህ ጥግ ነው። ከዛ ቁጭ አሉ። ምግብ ሲቀርብ እንግዶች እጃቸውን አልሰነዘሩ። እጃቸው አለመሰንዘሩን ሲያዩ ፈሩ። እነዚህ ማላቃቸው ሰዎች የመብላት ፍላጎትም የላቸው። ለምን ፈልገው ገባዋል? ከዛ ሲደነግጥ ሲያዩት አትፍራ ኢና ረሱሉ ረቢል ዓለሚን እኛ የዓለማት ጌታ መልእክተኞች ነዋል። ከዛ መደንገጡን ስታይ ከውስጥ የነበረችው ባለቤቱ ሳራ ፈضحከት ሳቀች። ቤት ሰው የለም፣ ኸዳም የለም። እንግዶች መጥተዋል። ወደ በሩ ጠጋ ብላ ታዳምጥ ነበር። ኢብራሂም ትንሽ ሲደነግጡ ስታይ ፈضحከት ሳቀች። ያኔ እነ ጅብሪል አበሰሯት። መሃን ነች፣ እድሜዋ ትልቅ ነው። ኢብራሂምም አርጅቷል። ኢስሐቅና ያዕቁብ ቢባል ልጅ ተወልጃለሽ አሏት። አፏን እጇ ላይ አሳረፈችና ፈሰከት ወጅሃሃ ወቃለት አጁዙን ዓቂም እኔ መሃን ባሌ ሽማግሌ ልጅ እንዴት ነው መንወልድ አለች። መለሱላት እነ ጅብሪል አተዕጀቢነ ምን አምሪላህ በአላህ ጉዳይ ትገረሚያለሽ? ተአምራቱ እኮ ብዙ ነው። ኢነሁ ሐሚዱን መጂድ ምስጉንና የተላቀ ጌታ እኮ። በልጅ አበሰሯት። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እዚህ ቦታ ላይ ፍርሃቱ ወደ ደስታ ሲለወጥ አላህ ቁርአን ላይ ገልጸዋል። ወደ የት ናችሁ አላቸው። የሉጥን ህዝብ ልናጠፋ ነው። አታጠፉም ብሎ ያዛቸው እነ ጅብሪል። አላህ ምን ይላል? ዩጃዲሉና ፊ ቀውሚ ሉጥ። ፍርሃቱን ክስተቱን ረስቶ ስለ ሉጥ ህዝብ ይከራከረን ገባል። ሙፈሲሮቹ ኢብኑ ከሲር ምን ይላል? ጅብሪልን ያዘውና በሰው ነው የመጣው፣ በሰው አካል ይዞት እባክህን ትንሽ ዳዕዋ ይደረግላቸው አታጥፏቸው ብሎ መከራከር ጀመረ። ከዛ ጅብሪልም አለው ያ ኢብራሂም አዕሪድ አን ሃዛ ከዚህ ጉዳይ ኢራቅ እነሁ ቀድ ጃአ አምሩ ረቢክ የጌታ ውሳኔ ወርዷል። ፈኢነሁም አቲህም ዓዛቡን ገይሩ መርዱድ የማይመለስ ቅጣት እየመጣ ነው፣ እጅህን ከዚህ አንሳ ተባለ። እዚህ ታሪክ ላይ ብዙ እንማራለን። ኢብራሂም ቸርና ደግ እንግዳ አስተናጋጅ። ሁለተኛ አላህ አርጅተህም ከተጨባጭ ከሰበብ ውጭ በሆነ ነገር ሊሰጥህ የሚችል ጌታ መሆኑን ታያለ። አጁዙን ዓቂም ኢስሐቅና ያዕቁብን ወለዱ። አላህ ቻይ። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ስለ ሌላ ህዝብ የሚጨነቁ የራሳቸው የተወልዳለህን ደስታ ዘለው ስለ ሌላው መጥፋት የሚያስቡ የሚጨነቁ የአላህ ውድ ነቢይ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም። አላ ወፈዕሉ ልኸይራት ወስተግፊሩ ረበኩም ፈጡባ ልልሙስተግፊሪን። الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه. أما بعد ስለተከበረው የአላህ ነቢይ እያወሳን ነው። ከልጅነት እስከ እርጅና ድረስ በአላህ መንገድ የቆሙ የተውሂድ ዘብ ለተውሂድ ሲሉ ሲያት ውስጥ የገቡ የአላህ የተከበሩ ወዳጅ ነቢይ እኒ ጃዒሉከ ሊናሲ ኢማመን ለሰው ልጆች ሁሉ መሪ የተደረጉ የአላህ ባለሟል ነቢዩን በመልክ የሚመስሏቸው ከሳቸው ዘር ነቢይ የተወለደልን ነቢዩ እንዲላኩ እጃቸውን አንስተው ወበዓት ፊህም ብለው ዱዓ ያደረጉ ነቢዩላህ ኢብራሂም። ልብ ካላችሁ እዚህ ውስጥ አንድን ትምህርት እናገኛለን። የመጀመሪያው አንተ አላህ ዘንድ ያለህ ቦታ ሰዎቹ በሚሰጡ አይደለም። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ጣዖታትን ሰባብሮ ሲወጣ ሰሚዕና ፈተን አንድ ብላቴና ዘምተን አላሉ። ይሄ ሰው ዘንድ ያለው ስያሜ።
አላህ ዘንድ ደግሞ እነ ኢብራሂም ካነ ኡመተን አንድን ትውልድ ይመዝናል ይላል። ያንተ ሚዛን አላህ የሰጠህ ነው እንጂ ሰዎች የሰጡ ሰዎች ያወሩብህ ወይም ሰዎች ያደነቁህ አይደለም። ያንተ ሚዛን አላህ ዘንድ ያለህ ሚዛን ነው። አላህ ዘንድ ያለህ ሚዛን ሁሉ ያስተካክል። ሁለተኛ ሽልማት የሚሰጥህ ልቅና የሚሰጥህ በከፈልከው መስዋዕትነት ልክ ነው። በከፈልከው የመስዋዕትነት ጥግ ነው። ነቢዩና መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማ ፊ ሙስሊም ላይ በተዘገበው እናታችን አይሻ ባስተላለፈችው ሐዲስ እንዲህ ይሉናል። يحشر الناس የሰው ልጆች ወደ አላህ ይሰበሰባሉ ሁፋተን ባዶ እግር ሆነው ዑራተን ራቁት ሆነው ጉርለን ሳይገረዙ ማለት ነው። ከማ በደእና አወለ ኸልቅ ኑዒድሁ እንደሚለዋል እንደፈጠርናችሁ እንመልሳችኋል። ከእናታችን ሆድ ስንወጣ የነበረ ማንነት አለ አይደል? ጫማ የለ ልብስ የለ ያልተገረዝነ እንደዛ ነው ተቀስቅሰን መንቆም። እናታችን አይሻ ሐዲሱ ስትሰማ ስብስብ ባለችና የአላህ መልእክተኛ አንዱ ሴቱ ወንዱን ያያል እንዴ አለች። ራቁት መታየት ለእንደዛ አይነት ራሱን በመጠበቅ ለሚኖር ማህበረሰብ ከባድ ነው አይደል? አሁን ነው መገላለጥ እኮ የቀለለ። ነብያችን ከፍ አረጉት አጀንዳውን። አይሻ ሆይ ክስተቱ አንዱ አንዱን ከማየት የገዘፈ ነው አላት። ማንን ያያል? የውመል ቂያማ አስደንጋጭ እኮ። ነቢዩ ግን አስከተሉ። መጀመሪያ ልብስ የሚለብሰው ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ነው። ይህን ደረጃ እያችሁ ለምን ኢብራሂም ልብስ ለበሰ? ለአላህ ዲን ብሎ ለተውሂድ ብሎ እጁ ተጠፍሮ ሳት ለብሶ ለቀናት ተቀምጧል። ለአላህ ሲል የለበሰውን ሳት አላህ የውመል ቂያማ መጀመሪያ በመልመስ ይክሰዋል። ክፍያ በድካም ልክ በደከምክበት መስመር ነው የምትካሰው፣ በተወጋበት ነው የምትድነው። ባለፈው ኹጥባችን አንስተናል። ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና ላይ ነቢዩ እኛ ነቢይ ይበልጣሉ እያሉ ለይሁዳዎቹ ሙስሊሞቹ ሲያወሩ ተቆጡ። ከሙሳ በላይ አታልቁኛ፣ እኔ እኮ የውመል ቂያማ መሬት ተከፍታልኝ እወጣለሁ፣ ስወጣ የዓርሽን ምሰሶ ተደግፎ ሙሳን አገኘዋለሁ ይላል። ከኔ በፊት ወጥቶ ይሁን አሊያም ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጡሩ ሲና ተራራ ላይ አላህ በብርሃኑ ሲገለጥ ተራራው አመድ ሲሆን ፈኸረ ሙሳ ሰዒቃ ሙሳ ራሱ ስቶ ወድቋል። እዛ ራሱ ስቶ ስለወደቀ የውመል ቂያማ ራሱን የመሳት እድል አልተሰጠው ሊሆን ይችላል ይላል። ወኑፊኸ ፊሱር ፈሰዒቀ ነው የሚለው አላህ። ጥሩምባውን በተነፋ ጊዜ ሁሉም ራሱን ስቶ ይጠፋል ይላል። ምድር ላይ ያለ መን ፊ ሰማዋት ወመን ፊል አርድ ኢላ መን ሻ አላህ አላህ ከፈቀደው ከመረጣቸው እነማናቸው አናውቅም። ያ ጥሪ የማያጠፋቸው የአላህ ባሮች ይኖራሉ። ከነሱ ይሁን አሊያም ቀድሞኝ ይነሳ አላቅም ይላል። በደከምክበት በከፈልክበት መስመር ልቅና እሱ ጋር ይገነባል። ለአላህ ሲሉ ሰዓት ውስጥ ለበሱ። የመጀመሪያ ለባሽ አላህ አደረጋቸው። ነቢዩላህ ኢብራሂም ታሪካቸው ሰፊ፣ አስተምሮቶቻቸው ጥልቅ፣ ለዚህ ኡማ አሳቢ ነቢዩን የሚመስሉ ነቢዩም ልጃቸውን በስማቸው የሰየሙላቸው የአላህ ውድ ባለሟል የአላህ ውድ ነቢይ ሰባተኛው ሰማይ ላይ አሁን የሚገኙ በልጅነታቸው የሞቱትን ሕፃናትን የነቢዩ ኡመቶችን ሰብስበው የሚንከባከቡ የአላህ ውድ ነቢይ ነቢዩላህ ኢብራሂም ኸሊሉላህ ወተኸዘ አላሁ ኢብራሂማ ኸሊላ። አላህ በሳቸውም በቀሪም ነቢያቶች ላይ ሰላትና ሰላሙን ያውርድ። يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا مهموما إلا كشفته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألا فأقم الصلاة.